Okay, then let's start with it. First, okay, Abhit Singh, am I audible to? Yes, sir. Yeah, very good, Abhit. Can you guide me, Abhit? थोड़ा सा आपको बताना है मेरे को सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाना है. What should I do? सर पहले ਤੁਸੀਂ DIR ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ DIR लिखा? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਰ Okay. DIR ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਬਲ ਕੋਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਈਲਸ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ PRO ਲਿਖ ਦਿਓ ਟੈਬ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਕੋਟਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਡਬਲ ਕੋਟਸ अभित जो तुसी कहोगे मैं वो लिखांगा. टेल मी मैं की लिखा. Yes. हाँ जी अभित. ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ मैं क्या अभित जो तुसी बोलोगे मैं उस स्क्रीन ते लिख दांगा. मैनू दसो मैं की लिखना है. मैं तो दसदा कि सी ड्राइव दे अंदर प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर नु ओपन करना है. बस. ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓ फिलहाल बेटा सी ਕੋਲਨ ਪਾ ਦਿਓ इथे सी लिखा. ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਲਨ ਪਾ ਦਿਓ सी कॉलन एंटर मारदा बेटा. ओके सी कॉलन एंटर मारिया वो ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ. ਪਰ ਸੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦੇ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ. ਇਹ ਫੋਲਡਰ ਮੇਰਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਚੀਤਾ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨੇ CHETA, ਰਾਈਟ. ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਨਾਓ anybody knows परमिंदर सिंह 549? यस सर. हाँ जी बेटा की दस रहे हो? सर CD डॉट डॉट. ओके क्यों CD डॉट डॉट क्यों लिखना है? मैं सर हमें इस फोल्डर से बाहर जाना है. वेरी गुड. CD डॉट डॉट एंटर प्रेस किया. सी यूजर फोल्डर च आ गए. हुन फिर से CD डॉट डॉट. वेरी गुड. CD डॉट डॉट सी ड्राइव च आ गए. हुन CD प्रोग्राम फाइल्स. टैब दबा दो सर. ओके वेरी गुड. प्रोग्राम लिखने तो बाद टैब दबा दिए. प्रोग्राम फाइल्स. वेरी गुड. यस यही चीज करनी सी. ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਬੀਤ ਨੂੰ. ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕੱਲਾ, ਰਾਈਟ. ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਸੀ ਡਰਾਈਵ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ. ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਸੀ ਪਰਮਿੰਦਰ. ਓਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ. ओके प्रथम am I audible बेटा? यस सर. ओके प्रथम मैं डी ड्राइव से जाना है. डी ड्राइव से जाना है. की लिखा? सर डी करके कॉलन पा दो. डी कॉलन एंटर. डी ड्राइव से आ गए. वेरी गुड, राइट. बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. दीज थिंग्स आर टू इजी, राइट. लेट मी आस्क वन मोर स्टूडेंट. ओके कुणाल रावत. यस सर. ओके कुणाल मैनू सी ड्राइव से जाके चेक करना है कि न्यू फोल्डर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਾਂ नहीं. सी पहले सी कॉलन डाल के सी ड्राइव में जाना पड़ेगा. ओके सी कॉलन एंटर प्रेस किया. सी प्रोग्राम फाइल्स आ गया, बट मैं सी च चेक करना न्यू फोल्डर सी ड्राइव के अंदर न्यू फोल्डर है या नहीं. CD डॉट डॉट सर बाहर आ जाएगा प्रोग्राम डॉट डॉट बाहर आ गए. हुन की करना सर इसमें अब सर न्यू फोल्डर चेक करना है कि है कि नहीं. यस सर एन दबा के टैब दबा के देखना है. एन टैब. वेरी गुड, बिल्कुल सही तरीका है. एन दबाकर टैब दबाता, अगर न्यू फोल्डर होता तो आ जाना था. कोई और तरीका? सारे फोल्डर आ जाए. सर सारे फोल्डर शो करें. हाँ उसमें से फिर मैं ढूंढ लूंगा ना न्यू फोल्डर है या नहीं. सारे फोल्डर का सर उसका नहीं याद मेरे को. सारे फोल्डर सबसे पहले अभीत ने वही बोला था. DIR. यस DIR. DIR दी फुल फॉर्म है डायरेक्टरी
ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਈਲ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਪ ਟਰਬੋ ਯੂਐਸਪੀ ਵਿੰਡੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਿਊ ਫੋਲਡਰ, ਰਾਈਟ ਫਾਈਨ, ਬਿਲਕੁਲ Yes. ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਮ ਬਾਰੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਫॉर ਅਸ। ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ IDE ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਦਾਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਣਾਣੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ IDE ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਨੋਟਪੈਡ ਓਪਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨੋਟਪੈਡ ਓਪਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕਲਾਸਿਸ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕਲਾਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ, ਰਾਈਟ, ਕਲਾਸਿਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ C++ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਰਨਲੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਮੈਂ ਮੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਬੋਡੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਰਾਈਟ, ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸਟੈਟਿਕ void main, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ string args braces ਬਣਾਤੀਆਂ, bracket close bracket start, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ string args, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ string args ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ string args ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋਵੇ, they both are 101% kind of same thing, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ string ਨਾਮ ਦਾ string type ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ args, ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਐਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਐਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਐਰੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸਟੈਟਿਕ void main string args ਕਰਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ system dot out dot println, ਤੇ println ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਡਬਲ ਕੋਟ 'ਚ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐਰਰ ਆਏ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਰਰ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹ ਐਰਰ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ s ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ s ਛੋਟਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ, ਫਾਈਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵ ਐਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਡੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਡੀ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਕਿਸੇ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਰਵੇ ਅੱਗੇ। ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫੋਲਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਫੋਲਡਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਨਿਊ ਫੋਲਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਈਏ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲਈਓ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ problem.java। ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ problem.java ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਮ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇਵ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਲਿਖਾਂ? सर D colon ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। सर फिर CD सर CD फोल्डर का नेम जो ਫੋਲਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜਾਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ, ਐਂਟਰ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੇਵ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੰਪਾਈਲ ਕਰੀਏ। जावा C और फोल्डर का नेम जावा C और सर जो हमने ये जो फाइल का नेम फाइल डॉट सर problem dot java
ओके हुण एक चीज एक प्रॉब्लम होर आएगी। हुण मैं की कीता है, मैं जो प्रॉब्लम डॉट जावा लिखिया है इत्थे मैनू दिखदा पिया प्रॉब्लम दा पी कैपिटल पाया मैं इत्थे की कीता प्रॉब्लम दा पी छोटा पाता ROBLEM डॉट जावा। ठीक है जी, मैं एंटर मारिया राइट, ਉਹ ਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। फाइल नेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਲੈਟਰ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਲਾਸ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਲੈਟਰ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਐਰਰ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਐਰਰ ਆਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਰਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਣਾ ਐਰਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਐਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਵਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਾਟ ਜਾਵਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਾਟ ਜਾਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਐਰਰ ਹੈ ਕੈਨੋਟ ਫਾਈਂਡ ਸਿੰਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਤੀਜੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਐਰਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਸਟ੍ਰਿੰਗ। ਹੁਣ ਸਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਵਾ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਜਾਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਐਰਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਿੰਗ क्लास है एस कैपिटल, सिस्टम क्लास है एस कैपिटल। लगाएंगे यस यस, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ऑब्जर्व करो कि जिन्नी वारी भी मैं खुद दी क्लास बनाई है मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल पाया। फॉर एग्जांपल मेन क्लास है एम ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਮੇਨ ਨੂੰ ਐਮ ਛੋਟਾ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗਾ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਲੈਟਰ ਕੈਪੀਟਲ। ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਐਮ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਐਸ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਐਸ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਲਨ ਦਾ ਪੀ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਲਨ ਕੀ ਹੈ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਨੋ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੋ ਵਰਡਸ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੈਟਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਦੋ ਵਰਡ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਵਰਡ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਲੈਟਰ ਕੈਪੀਟਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡੇਬਲ। ਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਲਨ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲੋ ਲਿਖਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਮੈਂ। ਇਹਦੀ एरो की अप एरो की प्रेस करांगा ना, लास्ट कमांड एज इट इज आ जाएगी। करा जिदा ही मैं एरो की अप किया, जावा सी प्रॉब्लम डॉट जावा अपने आप लिखा आ गया, मैंने लिखने की लोड़ नहीं। क्यों? क्योंकि हुणे मैं लिखी सी, मैंने पता है, मैं लिखा आ गया। राइट, नाल ही मैं एंटर प्रेस किया, नाउ वी डोंट हैव एनी एरर। ठीक है जी, हुण की लिखना है, जावा स्पेस क्लास नेम। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਰਸਟ ਲੈਟਰ ਕੈਪੀਟਲ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਰਾਈਟ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਨ, ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਐਮ ਛੋਟਾ AIN। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਆ ਗਈਆਂ ਦਿਖਤਾਂ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਐਰਰ could not find or load main class। ਮੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਮੇਨ ਨਾਮ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ java.lang. no class defined found error main wrong name main error ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? java m capital AIN, ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਲੋ ਲਿਖਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ, ਬੇਸਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ठीक है जी, डिस्कस कर लिया मैं। ओके, नाउ ਆਪਾਂ हेलो ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਮੈਂ हेलो ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕਲਾਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਰਾਈਟ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਬਣਾਈ।
एक होर क्लास क्यों बनाई, एक बनाई हुई है दूजी दी की लोड़ है। ਜਿਹੜੀ क्लास च मेन फंक्शन है ना वो च ज्यादा काम नहीं करीदा, वो सिर्फ कॉलिंग ਲਈ यूज होएगा। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर बनाओगे मेन क्लास ओनली यूज्ड फॉर कॉलिंग। वाई? बिकॉज ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲਿਖ ਦਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਭਣਾ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ 50 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ 50 ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਸ 1 ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਕਲਾਸ 2, ਫਿਰ ਕਲਾਸ 3। ਗਲਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਚਾਹੀਏ 3 ਵਾਲੀ ਚ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਲਾਸ 3 ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 3 ਹੈ ਉਹ ਚ ਚੇਂजेस ਕਰਾਂਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਮੈਨੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਰਾਈਟ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਕੱਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਮੈਂਬਰਸ ਐਂਡ ਮੈਥਡਸ, ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਸਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਂਡ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਇੰਸਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੰਸਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਟਰਕਟ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੇਮ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਈਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸੌਖੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲਿਆ ਇੰਟੀਜਰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟੀਜਰ INT ਰੋਲ ਨੰबर। ठीक, पहला वेरिएबल हो गया। राइट, सिर्फ सारे स्टूडेंट को रोल नंबर है ना, लिखो ले लेने लेट सपोज इंटीजर FEES। हजे ਆਪਾਂ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੀਸ ਹੈ। ਠੀਕ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਫੀਸ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਡਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫੀਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫੀਸ ਨਾ ਹੋਏ? ਰਾਈਟ, ਇੰਸਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਲੀ ਡਾਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਲਾਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫॉर एग्जांपल ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਸਵਰਡ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਬਟ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਪਾਸਵਰਡ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੀਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੀਸ 0 ਹੋਵੇ, 0 ਰੁਪਏ, ਬਟ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਓਕੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੀਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਟ ਅ ਸੈਕੰਡ, ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਥਡ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮੈਥਡ ਮੀਨਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਣਨੇ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਦਾ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੋ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਪਬਲਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, void, ਓਕੇ, ਪਬਲਿਕ void, ਰਾਈਟ। ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੈਸ ਸਪੈਸੀਫਾਇਰ, ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ। ਰਾਈਟ, ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। void ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲਿਖ ਲਿਆ INPUT ਇਨਪੁਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ void OUTPUT ਆਊਟਪੁੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਤੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਨਪੁਟ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਪੁਟ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10। ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ? FEES ਫੀਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ 1000।
ठीक है जी, फंक्शन बन गया, मैथड बन गया जिस रोल नंबर ਤੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਤੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਫੀਸ ਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਡਾਟ ਆਊਟ ਡਾਟ ਪ੍ਰਿੰਟਲਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਤਾ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼, ठीक है, रोल नंबर इज इत्थे नाल प्लस पा के वो वेरिएबल का नाम लिखता, वेरिएबल का नाम की सीगा रोल नंबर। सिमिलरली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फीस इज, राइट, इत्थे प्लस पा के वो फीस दे वेरिएबल का नाम लिखता। ठीक है जी, राइट, दिस इज एंटायरली ए क्लास, पूरा की है एक क्लास है। ठीक है, रिपीट कर रहे हैं, इत्थों शुरू हुई क्लास, क्लास स्टूडेंट, दो इंस्टेंस वेरिएबल बन गए, एक इंट रोल नंबर, एक इंट फीस। ठीक है जी, उस तो बाद पब्लिक फंक्शन बनया, पब्लिक वॉइड इनपुट। इनपुट फंक्शन च की किया गया, रोल नंबर ते फीस जिहड़ी हैगी है वो उन्होंने इनपुट कर दिता गया। ठीक है, यूजर तो नहीं की, कर सकते हैं, करांगे, डोंट वरी। फिर उस तो बाद पब्लिक वॉइड आउटपुट लिखिया, आउटपुट दे विच की करता गया, आउटपुट करता गया किदा जिहड़ी जिहड़ी वो इनपुट होई सी वो दोनों वैल्यूआं नूं आपां आउटपुट करता। ठीक है, ते नीचे क्लास बंद हो गई। हुण ध्यान नाल देखो, ब्रेसिस चल रही है, ए ब्रैकेट है क्लास दी, ए ब्रैकेट है क्लास दी ऑफ। सिमिलरली ए ब्रैकेट है फंक्शन दी, ए ब्रैकेट है फंक्शन दी क्लोज। This is another bracket of function, a bracket of function दी close, right। ਤੇ अगर जनरली देखा जाए तो मीनस ਆਪਾਂ जो भी ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ देख रहे हैं, हर एक जनरली चीज ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ अवेलेबल हैगी है ਉਹ ओपन हो रही है ਤੇ ਉਹਦੇ correspondingly ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ है, close हो रही है। ठीक है जी, सिमिलरली ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ क्लास बना चुके हैं, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ इत्थे तक क्लियर हो गया। ਆਪਾਂ ਇੱਕ क्लास बना ली है, क्लास तो बाद हुण आपां मेन क्लास आ गए जिथे साडा प्रोग्राम शुरू होता है, राइट। ये जिहड़ा मेन फंक्शन है ना, दिस इज दी फर्स्ट कह लो कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट जिथों साडा प्रोग्राम स्टार्ट होना या वर्क करना स्टार्ट करता है, राइट। सनी बेटा तुहाडा माइक नहीं ऑफ, बेटा बंद कर लो। ओके, थैंक यू। या ते जिहड़ा है बिल्कुल मेन फंक्शन है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इत्थों साडा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। हुण मैं क्लास बना रही है, हुण मैं क्लास नूं कॉल करना है। क्लास नूं कॉल करन लई की चाहिदा सानू, ऑब्जेक्ट। कल आपां देखिया सीगा ऑब्जेक्ट किदां बनदा है, नहीं देखिया सीगा, हुण आपां देखदे हां ऑब्जेक्ट किदां बनदा है। जावा दे विच ऑब्जेक्ट बनाउण लई सानू की करना पैंदा है, सानू एक लाइन लिखनी पैंदी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास दा नाम की है, हुण मैनू पता मैं ऊपर नाम रखिया स्टूडेंट। ठीक है, जे तुसी रूल्स फॉलो कर रहे हो, गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो, तुहानू ऊपर जाके देखने की लोड़ नहीं है स्टूडेंट दा स्पेलिंग किस तरह दिख रहा है। तुहानू पता है स्टूडेंट दा एस कैपिटल है, TUDENT स्टूडेंट, राइट। ऑब्जेक्ट का नाम मैं देता OBJ इक्वल टू न्यू स्टूडेंट सिंपल। हुण है जिहड़ी पूरी लाइन है, एक औखी जी लाइन जिहड़ी मैं सामने तुहाडे लिखी है, दिस इज एक्चुअली द लाइन विच इज क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये भी 3 पार्ट च डिवाइड है। पहली लाइन है देखा जाए तो स्टूडेंट OBJ मीनस स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनया OBJ, फिर उन्होंने इक्वल टू करता, किदे इक्वल टू है, न्यू स्टूडेंट। जो यह लाइन लिखी ना न्यू स्टूडेंट, ये लिखन ना की हो गया, मैमरी दे विच जगह मिल गई, तो मैमरी दे विच जिहड़ी जगह मिली सी वो किन्नू मिल गई, इस ऑब्जेक्ट नूं मिल गई, मतलब मैमरी दे विच ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। ठीक है, डिटेल्स विल सी इन फर्दर लेक्चर्स। हुण आपां की कर रहे हैं, OBJ डॉट, हुण ऑब्जेक्ट नाल डॉट लगा के फंक्शन नूं कॉल कर रहे हैं। केड़ा फंक्शन सी साडा, INPUT। ठीक है जी, सेमीकोलन लगाता। सिमिलरली OBJ डॉट अगला फंक्शन केड़ा सीगा, OUTPUT विच इज आउटपुट। ठीक है जी, OBJ डॉट इनपुट, OBJ डॉट आउटपुट, साडा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਚ ਇੰਸਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਏ 2 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫੀਸ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਇੰਸਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਊਟਪੁਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜੋ 2 ਇੰਸਟੈਂਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਊਟਪੁਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨਪੁਟ ਫੰਕਸ਼ਨ
ਆਊਟਪੁੱਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲੀ। ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਰਾਈਟ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵ ਕਰਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਨ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੌਂਪਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਅਗੇਨ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਰੋ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਕਮਾਂਡ ਦਿਖਾਤੀ CLS, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਰੋ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਵਾ ਮੇਨ ਦਿਖਾਤੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਰੋ ਕੀ ਕੀਤੀ ਅਗੇਨ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਟ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਜਾਵਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡॉट ਜਾਵਾ। मैं एंटर प्रेस करा, ओके एंटर प्रेस किया, कंपाइलेशन एरर कोई भी नहीं आया। हुण आपां की लिखना है जावा स्पेस क्लास ने। हुण इत्थे एक छोटी जी समस्या तुहाडे दिमाग च आनी चाहिए, किहड़ी क्लास दा नाम लिखिए? देयर आर टू क्लासेस। किदां? लेट मी शो यू। एक क्लास हैगी है मेन ते एक क्लास हैगी है साडे कोल स्टूडेंट। हुण किहड़ी क्लास दा नाम लिखना है? स्टूडेंट। कंफ्यूज नहीं होना, राइट। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਟੈਟਿਕ ਵੋਇਡ ਮੇਨ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਟੈਟਿਕ ਵੋਇਡ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਲਾਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਕਲਾਸ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਜਾਵਾ ਸਪੇਸ ਐਮ ਕੈਪੀਟਲ ਮੇਨ, ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। रोल नंबर इज 10, फीस इज 1000, डिस्प्ले हो गया। देखो क्लास आउटपुट ਨੂੰ ਹਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ system.out.println ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੋ ਕੋਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯੂ ਕੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਡਿੰਗ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਈਨਲੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਲਾਸ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਏ, ਪਬਲਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਪਬਲਿਕ ਵੋਇਡ ਇਨਪੁਟ, ਦੂਜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਪਬਲਿਕ ਵੋਇਡ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੇਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਰ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕੈਨੋਟ ਫਾਈਂਡ ਸਿੰਬਲ, ਕਿਹੜਾ ਓਬੀਜੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਦੀ, ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੋਏਗਾ? टीवी अगर किसी और घर पे है, मैं अपने रिमोट ना करी जाऊंगा, कुछ होएगा? नो, कुछ नहीं होएगा, राइट। दोनों चीज़ां प्रेजेंट होनी चाहिए। सिमिलरली इत्थे मैनू क्लास दा ऑब्जेक्ट बनाना पएगा। अगर क्लास दा ऑब्जेक्ट ओके, अगर क्लास दा ऑब्जेक्ट मैं नहीं बनावांगा तो की होएगा? रन नहीं होएगा। वो कह रहा ओबीजे की है नहीं पता। हुण मैं रन कर रहा, एवरीथिंग इज फाइन, तो वो आउटपुट सानू दिखा रहा है। इसलिए जो आप असीं क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उदों बेसिकली स्टूडेंट का सारा सिनेरियो वर्क कर गया, राइट। क्लियर है? किसी को किस तरह का कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी। ओके, वेरी गुड, राइट। हुण एक एग्जाम्पल आपां करनी है, वो तुसीं आप करनी है, मेरी इनवॉल्वमेंट उहदे विच नहीं होएगी, तुसीं अपनी एंड ते करनी है, ठीक है। वी विल डिस्कस बिफोर टुमारोज लेक्चर, कल दे लेक्चर तो पहले वो डिस्कस करांगे की एग्जाम्पल बनानी है, क्लास बनानी है, कह लो कि क्लास स्क्वायर, या चलो इजी कर देना थोड़ा, क्लास रूम, क्लास बनानी है रूम, ठीक है जी। ते ਉਹਦੇ वेरिएबल्स ਕਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, दो फंक्शन बननगे, ठीक है जी। एक बनेगा इनपुट, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ਨੂੰ वैल्यू देंगे, तो दूजा फंक्शन बनेगा एरिया ऑफ रूम, ठीक है जी। एरिया फाइंड करना रूम का, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ कैलकुलेशन करके ਤੁਸੀਂ आंसर दस दो। एरिया का फॉर्मूला की होंदा है, राइट। ਜਿਹੜਾ फॉर्मूला होंदा है वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट ਨੂੰ यूज करके होंदा ਤੇ ਉਹ यूज करके मल्टीप्लाई करके या प्लस करके जिद्दां भी है करके आंसर दे दो।
ਰਾਈਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਐਨੀਬਡੀ, ਵੀ ਆਰ ਲੈਫਟ ਵਿਦ 5 ਮਿੰਟਸ। ਕੋਈ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਰੂਮ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹਾਈਟ ਹੋਵੇ। ਰਾਈਟ, ਤੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਦੋ, ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਈਟ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਈਟ सर एक बार ये वाला प्रोग्राम शो करना। यस बेटा, सर ये वाला प्रोग्राम शो करना एक बारी पिछला। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਹੈ।